the session and let me share the screen. Okay. Okay. So we'll get, once I didn't do anything, I didn't click on any option. Okay. Once you just start the machine, you will get this screen. Okay. You can see it, Windows Server 2012 R2 that we are going to install. Don't change any settings. English United States, and US territory. Okay. Just go to the next, click on install now button. I guess you joined from phone, right? Okay. You can record the session, Aarti. Okay, no problem. Yes, okay. Now, so once you just click on install button, you can see 4 options here. Okay. SQL Server core installation, GUI core installation. These are the editions. How we have different editions in the SQL Server. In the Windows Server also we have different editions. Okay. How we have different editions in the SQL Server. In the Windows Server also we have different editions. Okay. Data Center edition and what is the other edition? Standard edition and data center edition. Either you select second option or fourth option. Both are GUI. GUI means graphical user interface, where you can see all the right click option, create folders, and all. It is easy. If you select a SQL Server core, not SQL. If you select server core installation, okay, so it's a command prompt installation. You cannot do anything. You cannot work with it. Okay, so either select standard with GUI or data center with GUI. Any option you can select it, but make sure you are selecting GUI. Then only you can see all the options. You can work with a normal Windows laptop kind of thing. Okay, select it, go next. ఓకే, నేను ఎంత చెప్పినా సరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో లేదంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సార్ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి సార్ ఎక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసి అడుగుతారు. ఓకేనా? ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేయండి, జిఐ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? కొంతమంది అది కూడా అడగకుండా నాకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. చేసుకొని సార్ నాకు రావట్లేదు సార్, బ్లాక్ గా కనబడుతుంది అంత స్క్రీన్ అంతా అని అంటారు. సో మీకు ఇన్ కేస్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బ్లాక్ గా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందంటే మీరు అక్కడ రాంగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారని. ఓకేనా? ఐ యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కన్నా ఇది ఉండేదే. ఐ యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ try to not try to select advanced option. Okay, it will be easy to install. Now you can see we gave 25 GB hard disk, right? So select this hard disk. Sometimes if you select anywhere, this next button will be disabled sometimes while clicking. Okay, this next will be disabled, so people will ask, sir, what to do? I cannot see next button. Simply select the hard disk, it will be enabled. Okay, next button will be enabled. Click next. That's it, installation has been started. Okay, it will take, depends upon your RAM. I gave 2 GB RAM, right? Depends upon your RAM. Some people will give 1 GB RAM, 2 GB RAM. Okay, depends upon your RAM. It will take 10 to 15 minutes or 20 minutes to install the operating system. Okay, so once the operating system is installed, then I'll show you how to log in, but it will take 15 minutes or 20 minutes like that. If you want, we can wait for it, or else if you want me to discuss in the next class, we'll discuss in the tomorrow's class, which is at 7:30 a.m. morning. Okay, in case if you will wait, then I don't have any issues, the laptop will be there. Okay, once 100% is completed, there you can see 4%, right? Once 100% is completed, it won't take much time. Immediately it will be installed. These 3 components will be installed immediately. Then you can see a login screen. You have to give administrator user will be there. You have to give administrator password and confirm password. Then once you click OK, automatically you can see the server. Any doubts, any questions, please? ఇదండి పెద్ద చేసుకోవడానికా? Any questions, please?
it won't maximize, okay na, it won't maximize. In case you want to maximize it, you can see the same window, okay na. You cannot see the screen, complete big screen. I'll tell you how to do that, okay. You can maximize it, but you have to connect to the server remotely, then you can see the big screen, okay, instead of the small screen like this. Hello sir. Yes sir. సార్ విండోస్ సర్వర్స్ లో మనకి ఎంటీ 3.0 అండ్ 4.0 ఉన్నాయి కదా. Yes, yes. వాటికి మనం పర్టికులర్ ఏ ఇయర్ కన్సిడర్ చేయాలి సార్? 93 కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. 93, 94 కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అవి ఎవరు వాడరు, అవి పోయాయి ఇప్పుడు. విండోస్ సర్వర్ 2000 2003 వాడలేదు ఇప్పుడు, ఓకేనా. సో దాని గురించి ఎవరు మిమ్మల్ని అడగరు అతడు, అది ఇప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేయాలని పీపుల్ కూడా తెలియదు, అసలు అవి ఉన్నాయని కూడా సంగతి తెలియదు వాళ్ళకి, ఓకేనా. సో దాని గురించి నథింగ్ టు వర్రీ. బిఫోర్ 2000 అనమాట అవి వచ్చినవి. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ సజెషన్స్? క్లాస్ ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, స్లోగా వెళ్తుంది, అర్థం అవుతుంది, అర్థం కావట్లేదు, ఏమైనా సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఏమైనా మాట్లాడాలనుకున్నా మాట్లాడండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఏంటి, ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా పర్లేదు. సరే, కోర్స్ కంటెంట్ చూడొచ్చు సరే, ఏమేం కవర్ అవుతాయి మొత్తం అని చెప్పేసి తెలుసుకోవచ్చు. కంటెంట్ నేను ఒకసారి మీకు పంపించినట్టున్నాను. ఓకే, నేను పంపిస్తానండి, కోర్స్ కంటెంట్ నేను పంపిస్తాను, ఓకేనా. ఓకే సార్. 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ అలా పెట్టచ్చు సార్ మార్కెట్ లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి బట్టి? 5 years పెట్టొచ్చండి, మార్కెట్ లో కాల్స్ బాగున్నాయి ప్రస్తుతానికి, ఓకేనా. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ హైగా ఉంటుంది సార్ అలాగా? హై అంటే మరి ఉంటుంది, మరి ప్యాకేజ్ గట్టిగా ఇస్తారు కదా, ఓకేనా. ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఎంత కావాలి సార్ చెప్పండి సార్. ప్యాకేజ్ మనం డిమాండ్ చేసే బట్టి ఉంటుందండి, ఓకేనా. 5 సంవత్సరాలకి నిన్న ఒక స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు, 12 లక్షలు వచ్చింది, ఓకేనా. సో ఇట్ డిపెండ్స్, మన చేతిలో 1-2 ఆఫర్లు ఉంటే 12 lakhs కూడా ఇస్తారు. బట్ ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకేనా. సో ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, కొంచెం భయం ఉంటుంది. అలాగని తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం వర్క్ తక్కువ ఉండదని కాదు, కానీ 4-5 yearsకి సేమ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. యూజువల్గా కామన్గా వచ్చే ప్యాకేజ్ మీరు 8 lakhs వరకు అడగొచ్చు. ఇన్ కేస్ మీ చేతిలో ఆల్రెడీ ఒక ఆఫర్ ఉంది, ఒక కంపెనీకి సెలెక్ట్ అయిపోయారు, ఓకేనా, అనుకున్నప్పుడు 10 lakhs వరకు అడగొచ్చు. వాళ్ళకి ఎలాగైనా అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నాకు జాయిన్ అవ్వాలి, ఈ స్టూడెంట్ నేను వదులుకోకూడదని తను అనుకుంటే, ఈ ఎంప్లాయీ నేను వదులుకోకూడదని తను అనుకుంటే, ఈ విల్ ఆఫర్ యూ 10-12 lakhs. 5 yearsకి 12 lakhs కూడా ఆఫర్ చేస్తాడు, 11-12 lakhs కూడా ఆఫర్ చేస్తాడు. బట్ అగైన్ మనం ఎంత అడుగుతున్నా సరే మన స్ట్రెంత్ చూసుకోవాలి, ఓకేనా. దాన్ని బట్టి మనం అడిగినా తప్పు లేదు, ఓకేనా. 12 lakhs వరకు మీరు అడగొచ్చు. 3 years to 4 years అయితే 6-8 lakhs, 4 years to 5 years అయితే 8-10 lakhs, 12 lakhs కూడా అడగొచ్చు మీరు. సరే, ఈ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము 3 years or 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు సార్? అంటే అంత ఎబిలిటీ వస్తుంది 3 years అంటే మీకు 5 years 6 years పెట్టుకునేంత ఎబిలిటీ వస్తుందండి, ఓకేనా. అదైతే షూర్ గా చెప్తాను నేను. బట్ నేను చెప్పడం అయితే 6 years వరకు పెట్టుకోవడానికి చెప్తాను. మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే, చెప్తున్నాను కదా, 1 hour నేను చెప్తే దానికి తగ్గట్టుగా 3 to 4 times మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, నేను ఏదో చెప్తాను, నేను చెప్పిందే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం కాదు. ఓకే సార్ ఇది చెప్పారు, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుద్ది. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే, సీక్వెల్ సర్వర్ అనే కాదు, ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, లవ్ చేయండి సబ్జెక్ట్ ని, జస్ట్ లవ్ చేయండి అంతే. ఫస్ట్ జాబ్ గురించి అందరూ ఇంట్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ వల్లే జాబ్ చేస్తారు, ఎవరు కూడా లైక్ ఖాళీగా ఉన్నానులే జాబ్ చేద్దాం అని చేయరు కదా. సో సిచ్యువేషన్స్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, ఓకేనా. బట్ జాబ్ అందరికీ ముఖ్యమే, అందరూ జాబ్ కోసమే మీరు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. బట్ ఈ 2 months కూడా సబ్జెక్ట్ ని లవ్ చేయండి.
ఓకేనా, అది మిమ్మల్ని మీరు దాన్ని లవ్ చేస్తే చేతిలో 2-3 ఆఫర్లతో మీరు బయటకు వెళ్తారు. అదే నాకు రాంది నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, నాకు జాబ్ కావాలి అని చెప్పి కూర్చొని బాధపడకండి. ఓకేనా, ముందు సబ్జెక్ట్ని ఓకే లవ్ సార్. చేయండి. కూర్చొని బాధపడితే 20 సంవత్సరాల నుంచి అలా అదే బాధపడుతున్నాం కదా, రాదు. ఓకేనా, సబ్జెక్ట్ని లవ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆఫర్స్ చేతిలో ఉంటాయి, 2-3 ఆఫర్స్. ఓకేనా, సో 5 years 4 years అన్నది కాదు ఇక్కడ మ్యాటర్, మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అన్నది మ్యాటర్ ఇక్కడ. ఈ 2 years మీరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు అన్నది మ్యాటర్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం అన్ని అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము సార్. అన్ని రియల్ టైమే పెడతామండి, విండోస్ అన్ని రియల్ టైమే పెడతాం మనము, అన్ని రియల్ టైమే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ప్రతి టాపిక్ లోను కూడా రెగ్యులర్ గా వచ్చే ఇష్యూస్ దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం రెగ్యులర్ గా అన్ని. లాస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఒక అతను అడిగాడు, నన్ను డిమాండ్ చేశాడు, సార్ నాకు మొత్తం అన్ని ఇష్యూస్ చెప్పండి సార్ అని. అరే 50,000 ఎర్రర్స్ ఉంటాయి సీక్వెల్ సర్వర్ లో. ఓకేనా, రోజుకి 2 ఎర్రర్లు చెప్పుకుంటే మన కోర్సు 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. 2 ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది, 365 రోజులు ఎక్కడ. ఓకేనా, 50,000 ఎర్రర్స్ ఎక్కడ. అన్ని చెప్పుకోవడానికి అన్ని చూపించడానికి అవ్వదు. కొన్ని అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, కొన్ని ఏమో ఎన్విరాన్మెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, వాటిని మనం చూపించలేము. ట్రబుల్ షూట్ గూగుల్ ఇప్పుడు ఇదంతా నేర్చుకునేది ఎందుకండి, ఇష్యూ వస్తే ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలో తెలుసుకోవడానికి కదా. మనం ప్రతిదీ బాబు పిన్ టు పిన్ ఉండదు కదా, ఈ ఇష్యూ వస్తుంది ఇలా ట్రబుల్ షూట్ చేయండి అని ఉండదు. ఇది ఒక నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనం అడుగులు వేసేది ఏంటి, దేనికోసం, నడవడానికి. ఇది కూడా జాబ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఇష్యూస్ ని ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి, వచ్చే నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడానికి. వన్స్ మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ సంపాదించుకున్న తర్వాత, నాలెడ్జ్ ని సంపాదించుకున్న తర్వాత, ఎటువంటి ఇష్యూ వచ్చినా సరే, ఏం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఏం పోటుగాళ్ళు కాదు కదా, గూగుల్ లేకపోతే ఎవడో పని చేయడు. 10% 5% ఎంప్లాయీస్ కూడా వర్క్ కాదు. ఓకేనా, గూగుల్తోనే అందరూ పనిచేసేది. అట్లీస్ట్ మీకు ఎలా గూగుల్ చేయాలని తెలిస్తే, గూగుల్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు చేసే విధానం బట్టి ఆన్సర్లు మారిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ ద్వారా అట్లీస్ట్ నేను ఎలా గూగుల్ చేయాలో మీకు తెలుస్తుంది, మీరు ఎలా గూగుల్ చేయాలో మీకు తెలుస్తుంది. ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా ఓకేనా వర్క్ని హ్యాండిల్ చేయగలరు. అది మీరు వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ఇక్కడ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం. అంతేగాని సార్ ఈ ఇష్యూ నాకు చెప్పండి సార్, దీన్ని ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారంటే అది మనకి వెంటనే అయిపోయేది అవ్వచ్చు, లేదంటే అరగంట పట్టొచ్చు, గంట పట్టొచ్చు. అది మనం ఇష్యూ బేస్డ్ గా ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోము. ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారని ట్రబుల్ షూటింగ్ బేస్డ్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను, కష్టపడండి. కష్టపడితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఓకేనా మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏ ఇష్యూని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. అది ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో అంతా ఆల్వేస్ ఆన్ మీదే అడుగుతున్నాను అన్నమాట. అవునండి, ఆల్వేస్ ఆన్ గట్టిగా స్ట్రెస్ చేస్తారు. ఆల్వేస్ ఆన్ ఏమి కష్టమైన టాపిక్ ఏం కాదు, ఈజీగానే నేర్చుకునే టాపిక్ చెప్తాను నేను. ఆల్వేస్ ఆన్ మనకి సెపరేట్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అదే అందరూ అన్నారు సార్, పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఆల్వేస్ ఆన్ మీదే ఉన్నాయి మొత్తం. పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ 4-5 years వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి, కామన్ గా ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం అవి చెప్తాను. అగైన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ సెపరేట్ బ్యాచ్ ఉంటుంది, ఒక 1 month బ్యాచ్. పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్, అడ్వాన్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్, క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్, అవి మీకు ఇప్పుడు అవసరం కూడా లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఒక కాస్త 1 year రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఏది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుస్తుంది మీకు. ఆ ప్రాసెస్ ఫ్లో కనుక మీకు ఐడియా వస్తేనే పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. లేకపోతే మీ డబ్బులు వేస్ట్. ఎవరన్నా పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ కోసం ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే కనుక ఇది కరెక్ట్ టైం కాదు మీకు. ఓకేనా, ఒక 6 months నేనైతే చెప్తాను. ఏవైతే రెగ్యులర్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయో దాన్ని బేసిక్ గా ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తామో చెప్తాను. సిపియు 100%, మెమరీ 100%, బ్లాకింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆ తర్వాత క్వరీ రన్నింగ్స్ లో, అప్లికేషన్ రన్నింగ్స్ లో, టెంప్ డిబి కంటెన్షన్, ఇవన్నీ నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను. ఓకేనా, చూపించడానికి అవ్వదు, చెప్తాను. బట్ ఆ నాలెడ్జ్ తో మీరు ఎంతో కొంత లాక్ రావచ్చు. బట్ వన్స్ మీరు సెటిల్ అయిన తర్వాత ఒక 6 months వర్క్ ఫ్లో మీకు ఐడియా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఏమైనా పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ సెపరేట్ బ్యాచ్ జాయిన్ అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు. అది
హలో చెప్పండి గురు, చెప్పండి సార్. అదే సార్ నేను మామూలుగా సివిల్ ఇంజనీర్ సార్. ఓకే అయితే నేను సివిల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయినాను. ఓకే లాస్ట్ 2 అటెంప్ట్స్ 2016 2018 గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఇచ్చాను, మిస్ అయింది. ఈసారి ఓకే కూడా మెయిన్స్ ఓకే రాశాను. ఓకే అయితే మా బాబు కూడా డీబీ అని ప్రజెంట్ వర్కింగ్ 10 years అయింది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి. ఓకే అతను ఉండి ఎందుకు అంత కష్టపడతావు దీంట్లోకి రా అని పిలిచాడు. ఓకే సరే అని నేను, అతను కూడా కోచింగ్ చెప్తున్నాడు. ఓకే సో నేను ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకో అన్నాడు. ఓకే సపోజ్ నేర్చుకో అంటే నేను సెర్చ్ చేస్తా ఇది కనపచ్చింది. ఓకే ఓకే ఆల్రెడీ మా బావ నౌకరీలో పెట్టాడు నాది రెజ్యూమ్ అందుకు. ఓకే మండే ట్యూస్డే 2 కంపెనీలు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నాయి సార్ ఓకే ప్రజెంట్. కానీ నాకేం తెలియదు కదా అంటే మా బాగుండి 1 month చాలు నేను చెప్తాను అంటే ఆల్రెడీ చెప్తున్నాడు అతను కోచింగ్. నేను మధ్యలో జాయిన్ అయినా అతనిది కూడా. అతను లా చెప్పింగ్ అదే రిప్లికేషన్ అక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓకే ఓకే సో బేసిక్స్ నుంచి నాకు తెలియదు కదా అని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓకే ఒకవేళ నాకు జాబ్ వస్తే నేను మెయింటైన్ చేయగలనా? ఓకే అంటే 1 month నేను ఇస్తాను కోచింగ్, అంటే నేను బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటాను, నీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చేస్తాను అంటున్నాడు. నేను నేర్చుకోగలను. నేర్చుకోగలరా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఎబిలిటీ. మీ క్యాలిబర్ ఎంతో మీకే తెలుస్తుంది, నాకు తెలియదు కదా. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతో మీకే తెలుస్తుంది, నాకు తెలియదు కదా. డిస్కరేజ్ చేయడానికి అని కాదు, దట్ ట్రూత్ చెప్తున్నాను. మీరు చేయగలరు, మామూలుగా డెడికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కూర్చుంటే చేయగలరు. ఓకేనా, ఒక గంట 2 గంటలు 3 గంటలు చేయగలరు. ఓకేనా, సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్. ఏదో ఉన్నారు కదా చూసుకుంటారు వాళ్ళు, మనం హ్యాపీగా లైక్ వేరే వర్క్ చేసుకుందాం అన్నట్టు కాకుండా, మీకు ఇన్ కేస్ ఆపర్చునిటీ వస్తే, ఓకేనా, ఆపర్చునిటీ రాకముందే మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని ట్రై చేయండి. ఓకేనా, మీరు ఈజీగా సర్వైవ్ అవుతారు. ఒక్కటండి, డిబిఏలో పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా, ఫస్ట్ మీరు ఇనీషియల్ గా కోర్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఒకసారి కష్టపడితే సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఒకసారి వచ్చేస్తే, మీరు తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా అలా మీరు ప్రొసీడ్ మీ కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో మీరు సర్వైవ్ అవ్వగలరా అన్న క్వశ్చన్ మీకు రాకూడదు, ఎందుకంటే మీకు చెప్పడానికి ఉన్నారు, సోర్సులు ఉన్నారు. ఓకేనా, మీకు చెప్పడానికి హెల్ప్ చేయడానికి సోర్సులు ఉన్నారు. సో మర్చిపోండి, అదంతా మర్చిపోండి. మీరు ఇవన్నీ ట్రై చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఓకేనా, బ్యాంక్ జాబులు ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు, ఇవన్నీ రకరకాలుగా అన్ని రకాల జాబులు ట్రై చేసి ఫైనల్ గా డిబిఏకి వస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు. అందుకనే మీరు వాళ్ళ ఏజ్ గ్యాప్ చూస్తే ఎప్పుడు కూడా 29, 30, 31 ట్రై చేస్తుంటారు డిబిఏలు. వాళ్ళు మాత్రమే లేట్ గా సెటిల్ అయ్యేది. ఓకేనా, సో చేయగలనా చేయలేనా, నాకు 29 years, నాకు 30 years, నాకు 31 years, నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది, నాకు పిల్లలు ఉన్నారు, అన్ని పక్కన పెట్టేయండి. చెప్పింది చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలు. మీరు చేయగలరు. అందరికీ ఉన్నాయి ఇదేం ఆల్రెడీ జాబ్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఎన్విరాన్మెంటల్ కి మనం కొత్తగా వచ్చే ఎన్విరాన్మెంట్ కి తేడా ఉంటుంది. ఉంటుంది మరి అదే కదా ట్రైనింగ్ లో నేర్చుకునేది. అర్థమైందా? మరి ట్రైనింగ్ చెప్పుకునేది ఏంటి, జాబ్ లో ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకుంటాం. కాన్సెప్ట్ తో ఆగిపోతుంది కదా ఇక్కడ. మన దగ్గర మాత్రం మిగిలిన వాళ్ళు చెప్తారో లేదు తెలియదు కానీ, అందుకని మీరు ఈరోజు చూసారో లేదో, ఎవరు కూడా సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్ అంటే ఎంత పెద్ద డిస్కషన్ తీసుకోరు. సెటప్ ఫైల్ కాపీ చేస్తారు, రైట్ క్లిక్ ఓపెన్ చేస్తారు, టక్ 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 ఇన్స్టాల్ కొడతారు. ఎవరు, మీరు ఏ ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఇలా చేంజ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఓకేనా, విఎం టీమ్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఇంకా వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అని ఎవరు చెప్పరు మీకు. ఓకేనా, మనం ప్రాసెస్ వైజ్గా చెప్పుకునేది ఎందుకు, ఆర్గనైజేషన్ లో జాబ్ వచ్చినా సరే సర్వైవ్ అవ్వడానికి. కొట్టడం పైన కింద పడి కడతాం, మీరు నేను ఎవరొకరు కొడతాం జాబ్, కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఎలాగా, కొట్టిన తర్వాత కాదు, అక్కడ కూర్చున్న హాట్ సీట్ లో ఉంటుంది. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి రోజు ప్రెజర్, రోజు టెన్షన్. అమ్మో చేస్తే ఏమవుద్దో, చేయకపోతే ఏమవుద్దో, కొడితే ఏమవుద్దో, లైక్ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుద్దో, చేయకపోతే ఏమవుద్దో, ప్రతిదీ టెన్షన్. ఈ కరోనా టైం కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటే మనకు 6 నెలల్లో సెటిల్ అయిపోవచ్చు జాబ్ లో. గుర్తుపెట్టుకోండి, కరోనా టైంలో మీకు 100కి 90% జాబ్స్ నిలబడతాయి. ఓకేనా, కరోనా పోయాక 100కి 10 జాబ్స్ నిలబడతాయి. వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ మన వాళ్ళే, చుట్టుపక్కల డిబిఏ టీం అంతా మన వాళ్ళే, అంటే ప్యూర్ తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు. 70% డిబిఎస్. వాళ్ళ సంగతి మనకు తెలిసిందే కదా, షార్ట్ కట్ లో వచ్చాడంటే ఎదగనివ్వరు. ఓకేనా, సో వాళ్ళకంటే ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువగానే మనం ఉండాలి. ఎలా ఉంటాము, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఉంటాం.
ఓకేనా. సబ్జెక్ట్ Okay, sir. మీదే మీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఇంకేమి వద్దు. నేను కొట్టగలనా, చేయగలనా, చేయలేనా, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. Okay, ఓకేనా. మేమున్నా హెల్ప్ చేయడానికి. మీ బావ ఎవరో ఉన్నారు, మీ బ్రదర్ ఎవరో ఉన్నారు, okay, మేమందరం okay. హెల్ప్ Okay. చేస్తాము. మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. మీరు దాని గురించి భయపడొద్దు. ఓకేనా. మేమున్నాం, మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. Thank you, యా Yes, sir. Thank you, sir. యా నో ప్రాబ్లం. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి గ్రూప్ అంతే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్ గా వాట్సాప్ గ్రూప్ గా క్రియేట్ చేస్తే ఏదైనా డౌట్లు వచ్చినా కానీ కలిసి చేస్తాను సార్. చేసుకోవచ్చు. అలా బాగుంటుందేమో అనిపించింది సార్. బాగుంటుంది సార్, బాగుంటుంది. నేను చేస్తాను సార్. దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకేనా. మొత్తం అంతా నాకు చూసి, నాకు మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ అయిపోయి ఎవరెవరు కన్ఫర్మ్ అవుతారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవడం బెటర్ కదా. ఓకేనా. అదే అందుకనే బాగుంటుంది. కన్ఫర్మ్ అయ్యేంత వరకు ఈ రోజుతో డెమో క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకేనా. కన్ఫర్మ్ అయిన వాళ్ళతో నేను గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను తర్వాత. ఎవరెవరు ఇంట్రెస్టెడ్, ఎవరు ప్రొసీడ్ గా ఉన్నారు, ఓకేనా, చూసి దాన్ని బట్టి మనం గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎస్ సార్. ఎస్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. అయిపోయిందండి ఇన్స్టలేషన్. ఓకేనా. లాస్ట్ స్క్రీన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ మనం జస్ట్ సింపుల్ గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే చాలు, ఇంకా అది మిషన్ రెడీ అయిపోయినట్టే. సో రేపు క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అంటే, ప్రీ రిక్వజైట్స్ ఉన్నాయండి. సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కొన్ని ప్రీ రిక్వజైట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అదిని. సో .NET ఫ్రేమ్వర్క్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయకుండా సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయలేను. సో రేపు క్లాస్లో .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఎలాగో చూపించాక, మెయిన్ ప్రీ రిక్వజైట్ అదే. .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. రేపు క్లాస్లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఉంటుంది. రేపు క్లాస్ అంతా సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ ఒక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ స్క్రీన్ చూపించేస్తాను. ఈ రోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. అడ్మినిస్ట్రేటర్ స్క్రీన్ వస్తాను, వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఎవరన్నా మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్ ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే చెప్పండి. ఇప్పటివరకు అయింది ఓన్లీ బేసిక్స్ మాత్రమే. ఓకేనా. సో రేపు నుంచి మనకి యాక్చువల్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇది ఈ బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి కదా. సో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి, వాళ్ళు రేపు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వీక్ కూడా సాటర్డే సండే ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఫ్రైడే సాటర్డే సండే 7:30 to 9:30 మార్నింగ్. ఓకేనా. రైట్, ఇలా వస్తుందండి స్క్రీన్. మీకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమంటుంది. స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా. స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా. మినిమం 8 ఇవ్వాలండి. ఒక క్యాప్స్, ఒక స్మాల్, ఒక నెంబరు. ఓకేనా. ఏ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతిసారి ఒక డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్. మనం త్రూ అవుట్ ప్రాక్టీస్ దగ్గర 30-40 పాస్వర్డ్లు ఇవ్వాలి. ఓకేనా. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పాస్వర్డ్ ఇవ్వద్దు. ఒక స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అదే పాస్వర్డ్ ఎక్కడైనా అదే ఇవ్వండి. ఓకేనా. సో ఎంటర్ కొడితే మీకు ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కాన్ఫిగర్ అయిపోతుంది అనమాట. అంతే, అయిపోయింది. విండోస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్, యూ కెన్ రీచ్ మీ ఇన్ ద వాట్సాప్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. బాయ్. ఓకే సార్. బాయ్ సార్. Thank you, sir. Thank you. Bye.